ایک بہن بول رہے تھے صبح کوئی بہن چھوڑ کے چلے گئے ایسے۔ میں سے کوئی چھوڑ گیا ایسا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک غریب میاں بیوی کے ہاں چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط و طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خوشی تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دیں۔ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ باپ جہاں مزدوری کرتا وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور قدرت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے بولا دوسرا نکاح کر لو، کب تک اکیلے برداشت کرتی رہو گی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے نا۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی، اور وہ دل ہی دل میں سوچتی دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ بندہ میرا بچہ قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اسے بہتر ہے میں مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے دگنا محنت کرنا پڑتی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی، اب 4 گھروں میں جا کر کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا۔ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ بڑا ہو کر ایک آنکھ کھو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ کھو جانے کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی اور دن رات روتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پر اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی ایک آنکھ بچے کو عطیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا بھلا ہم غریبوں کو آنکھ کون عطیہ کرے گا، کیوں نہ میں خود اپنے بچے کو اپنی آنکھ عطیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر بھیک مانگی، جہاں کام کرتی تھی وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لی، اور آخرکار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو عطیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا تقریباً بند کر دیا، کیونکہ وہ اب جھاڑو پوچھا ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں نے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گی۔ آخرکار عورت نے گلی محلے سے اجرت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتار دیا، مگر بچہ جب بھی اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی باتیں سنانے لگتا۔ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، تبھی تو وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی اسے ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر راضی نہیں۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے، اور میری آنکھ تو ہی ہے، تو دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کر پڑھائی کر۔ جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے۔ مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل میں کڑتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی۔ ماں کی محنت اور دعاؤں نے اسے بڑا افسر بنا دیا، لیکن وہ آفیسر بننے کے ساتھ ساتھ ماں کا نافرمان بھی بن گیا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا یارانہ ہو گیا۔ وہ آفس کے بعد کا جتنا بھی ٹائم ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا۔ جب شام کو آدھی رات گھر آتا تو ماں بیچاری بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ بولتی، بیٹا اتنی رات تک کہاں رہتے ہو؟ تو کہتا، میں جہاں مرضی رہوں، تجھے اس بات سے کیا لینا دینا؟ تجھے کیوں نہیں سکون آتا؟ ہر وقت میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اتنی بات کہہ کر پھر باہر چلا جاتا۔ ماں پیچھے سے آواز لگاتی تو کہتا، منحوس کہیں مرتی بھی نہیں ہے،
हर वक्त मुझे ही खरी खोटी सुनाती रहती है। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद घर आया तो माँ शदीद बुखार से तड़प रही थी। माँ ने बोला, बेटा तुझे मेरी इतनी भी फिक्र नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ और तू इतनी रात तक बाहर रहता है। तो बेटा बोला, मैं बाहर जाता हूँ और आपकी दवाई अपने साथ नहीं लेकर जाता, घर में ही दवाई पड़ी होती है, चुपचाप खा लिया करो और मुझे तंग करना बंद कर दो। मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की बातें सुनकर तंग आ गया हूँ। इतना कहकर बिस्तर पर सो गया। सुबह हुई तो अपने काम पर रवाना हो गया। काम के बाद दोस्तों ने सलाह मशवरा किया और रात बाहर ही गुजार दी और माँ शदीद बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। और मरने से पहले माँ ने अपने बेटे के लिए एक ख़त लिखा और हमसाये के लड़के को पकड़ा दिया कि जहाँ भी मेरा बेटा तुझे मिले उसे ये ख़त दे देना। जब उस लड़के को माँ का ख़त मिला तो वो एकदम से खोलकर ख़त को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम पुरसकून हो गए होगे क्योंकि तुम्हारी माँ अब दुनिया में नहीं है। बेटा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए था। तुम्हारी जुदाई ने मुझे बीमार कर दिया था। बेटा मेरी बीमारी का इलाज दवाइयों में नहीं था, तुम्हारे मोहब्बत भरे 2 जुमले ही मेरे इलाज के लिए काफ़ी थे। और बेटा तुमने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। तुम्हारी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और जब तुम बीमार होते तो मैं रात जागकर गुजारती थी। और बेटा पता है मैंने अपनी बालियां बेचकर तुम्हारे लिए वो साइकिल खरीदी थी, उसी पर तुम दिन रात चलते थे, खेलते थे। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी थी। और बेटा मैंने अपनी सारी खुशियां तुम्हारी खुशियों पर कुर्बान कर दी। मैं इस बात पर खुश हूँ कि मैं तेरे साथ इस जहान में रहूँ ना रहूँ, पर मेरी दी हुई आंख तेरे साथ हमेशा रहेगी। मेरे प्यारे बेटे, जब बचपन में एक हादसे की बिना पर तुमने अपनी आंख खो दी थी और मैंने तुझे अपनी आंख हतिया की, वो आंख तुम्हारी रहनुमाई करेगी। तो मेरी आंख से दुनिया को देखेगा, परखेगा और समझेगा। मेरे बच्चे, तू इसी आंख की बिना से मुझसे नफरत करता था। शायद तुझे मालूम नहीं कि तू बचपन में काना हो गया था, तेरी आंख ज़ाय हो गई थी और मैंने अपनी आंख तुमको अतिया की थी। बेटा जब तुम बड़े हुए तो तुम्हारे लिए तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी मीटिंग बहुत अहमियत रखती थी। और बेटा मैं तो डरते तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछती थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम मुझे कुछ खरी खोटी ना सुना दो, और तुम्हारा बात करना मुझे वैसे ही मार देता था। खैर अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा, मगर बेटा अपने बच्चों को ज़रूर बताना कि वो अपने माँ बाप को ज़रूर वक्त दे, माँ की बातों का बुरा ना मनाया करें। बेटा तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारी अम्मी। इतना ख़त पढ़ते ही बेटे ने दौड़ लगा दी और माँ की मैयत के पास जाकर रो रो कर अर्ज करने लगा, माँ एक बार उठ जा, मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूँगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। लेकिन माँ तो जा चुकी थी, अब माँ ने वापस कहाँ से आना था। दोस्तों माँ बाप ऐसी नेमत हैं जिसकी कदर कर लीजिए। खुदा की कसम अगर ये चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। आज उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, आज उनसे बात करने के लिए उनकी कब्र पर जाना पड़ता है। बाज़ लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनको वक्त नहीं देते। माँ पुकारती है तो कहते हैं मुझे दोस्तों के पास जाना है, वालिद कहता है मुझे वक्त दो तो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं। ऐसा ना करें। ये वो हस्तियां हैं जिनको मोहब्बत से एक बार देख लें तो हज्जे मकबूल का सवाब है। हमारे पास सबके लिए टाइम है, लेकिन माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। वो रात जागते हैं हम कब घर वापस आएंगे, मगर हमें फिक्र नहीं कि हम उनकी नींद का ख्याल करें और उनकी बातें मानें। यकीन जानिए अहादीस में मजमून मिलता है कि जिससे उसके वालिदैन राजी उससे उसका रब राजी, और जिससे उसके वालिदैन नाराज उससे उसका रब नाराज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सवाल किया गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे ज़्यादा हुस्न इखलाक का हकदार कौन है? आका ने फरमाया तेरी माँ। अर्ज किया हजूर उसके बाद कौन है? फरमाया तेरी माँ। हजूर इसके बाद? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तेरी माँ, और उसके बाद फरमाया तेरा वालिद। दोस्तों आज हम सबके लिए मोहब्बत बखेर रहे हैं। हमारे कस्टमर हों, हमारे दोस्त हों, सबके लिए टाइम है, मगर शायद बहुत सारे वो लोग हैं जो माँ बाप को वक्त नहीं देते। हमारी आज की इस वीडियो से ये पैगाम ले लीजिए कि हम अपने माँ बाप की कदर करेंगे। माँ बाप राजी हो गए तो इंशाल्लाह रब भी राजी हो जाएगा। जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज हाल बहुत बुरा है। रिवायतों में मजमून मिलता है कि बेटा अपने वालिद के साथ ऐसे रहे कि जैसे गुलाम आका के साथ रहता है, मगर हाल ये है कि आज बूढ़े बाप को बेटे ने गुलाम बनाया हुआ है। तो ऐसा ना कीजिए, उनकी कदर कीजिए। इस पैगाम को अडॉप्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में इसको इस तरह दाखिल कीजिए कि जिनके माँ बाप हयात हैं वो उनकी कदर करें, और अगर माँ बाप चले गए हैं,
जैसे उस लड़के ने पैगाम दिया कि अब वो माँ की मैयत पर कह रहा है, माँ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा। लेकिन अब माँ ने कहाँ आना था, मगर हमारा मज़हब, हमारा दीन कितना प्यारा है। अहादीस में ये मज़मून मिलता है कि अगर किसी बच्चे ने अपने वालिदैन का वैसा अदब नहीं किया, वैसी खिदमत नहीं की, तो अब भी उसके पास मौका है कि वो उनके इसाले सवाब के लिए खूब नेकियां करे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, उन्हें खूब सवाब पहुँचाए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसको माँ बाप का फर्मा बरदार लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों, अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब वाले, सदका जारिया वाले काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपको उसका अजर भी मिलेगा और वालिदैन की रूह भी खुश होगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी, जिनके वालिदैन हयात हैं, अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन चले गए हैं, रब्बे करीम उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।